Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmin bil hayr. Ve sünnetuhul bidayetu bit tesmiyeti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Muhtasarul Viqoya atlı kitapten sabağımızda ulantudabız. Ötken sabaqta Darаттın farzlarını aytып büttük. Kudayım buyursa bugün Darаттın sünnetleri turalı kep bolmoqçu. Ubaydullah rahmetullahi aleyhi özünün kitabını sünnet degen temasını emnede başladı. Ve sunnatuhu al bidayatu bit tasmiya. Bu söylemde kotorudan murun biz sünnet degen sözdün leksikallık sözdögü slavarni jana şariattagı kotormosunu bilip alalı. Sünnet degen sözdün leksikалық manisi бұл жол. Жақшы жол bu, жаман жол bu айырмасы жоқ. Sunna деген söz emneкен manisi? Жол. Çünkü барлық жол, жақшы жол, жаман жолға өкө теңіне қолданыла береді. Бұл leksikалық manисini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinden dağın bayqasaq болады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytады: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falaha ajruha wa ajru man amila biha." Qayсыл киши исламда bir жақшы мусулмандарга пайда бере турган, шариатка каршы келбей турган bir жолду ойлоп чыгарса, ал киши үчүн ошол чыгаргандыгынын жолу жана аны менен амал кылгандардын сообу берилет дейт. Ошонун тескерисинде "Ва ман санна фил ислами суннатан саййатан фалаха визруха ва визру ман амила биха." Ал эми кайсыл киши исламда bir жаман жолду ойлоп тапса, мисалга казинону ойлоп тапты, soykukananı oylop taptı. Çıktı buzuku joldu oylop tapıp çıkara turgan bolsa, al kişi üçün emne bolot? Oşol oylop tapkandığının jana anı menen amal kılgandardın künösü жазылат deydi. Көрдүңүздөр, ушул hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet degen sözdü man sanna деп ekten tarapka koldandı. Jol katarında turabı. Жақшы жагына дагы, жаман жагына дагы. Ошон үчүн sünnet degenin leksikалык маанisi жалпысынан жол деп аталат. Жол. Mafhum? Alemi terminologiyalık manisi bu alımlar, mesela muhaddis alımlar özünçe anıktama verir. Usulü fiqh alımlar özünçe anıktamaları var. Kıskası her bir alım anıktama bergen bu jerde kıskaçasını aytıp keteli. Sünnet degenin terminologiyalık manisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem takay atkargan amallar. Düşünüzler, takay atkarıp keyde kandaydır bir sebepler meden emne kılgan kaltırgan. Kılgan, keyde. Qayсыл kişi anı menen amal kılsa soğup tavat. Qayсыл kişi anı taşlasa kıyamat günde cemilenüge kalat. Afun bu, birok egerde taştoğunu adat kılsa, bu sünnet de dep jengil sanap taşlap koyunu adat kıla turgan bolsa, anday adam künökör bolot. Bar da oşonday adamlar, sünnette taşlap koyu verет ko. Oşonday bolsa anda al künökör bolup kalat. Düşünüktübü? Ya, kıskası bul jerdegi azı sünnet degenden maksat sunnat muakkadalar, janağı vacipke jakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem takay atkargan amallar. Mafhum? Emi mına oşolordun en birincisi daratta emneken al bidayatu bit tasmiya. Darattın sünnetlerinin biri Bismillah degen söz menen başloo deydi. Bunu biz Bismillah degen sözdü başloodu Bismillahirrahmanirrahim desek de bolot. Bismillahil aliyil azim velhamdülillah ala dinil islam desek de ele bolabilir. Biroq ökönü çoğultup aytsak dagın andan nurun ala nur bolot. Şunuzlar en jakşı bolot. Kanday deytken biz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil aliyil azim velhamdülillah ala dinil islam. Nauşul sözdü aytıp başto daratты emneken sünnet amallardan. Albatta bu nese orunga jaraşa bolot. Orun egerde najasat ıplas orun bola turgan bolsa, misal tualet terде darat ala turgan bolsоң, tualet menen jana darat algan orun bir bolup kalsa, anda iplas al жерде zara var, zaң boluşu mümkün. Turabı, anda жерлерде Bismillah'ны sırttan aytıp kiresiz taksırın. İşketke kirgenden kim Bismillah aytılbaydı. Tuvaletin içine kirip arıp, andan Bismillahirrahmanirrahim debeysin da. Sırtta aytıp kiresiz. Sırtta aytıp kirgeni unutup koygan bolsoңuz, oşondo gana ne kılasız? İçine kirgenden kim jüröktön aytasız. Jüröktön Bismillah degen sözdü ötkürösüz. Mafhum bu? Anan dağın bir özgöçölügü taksılarım. Bu sünnet menen biz tamak jegeninin başındagı sünnetin ortasında emnesi var?
айырмачылыгы бар. Муну теги Мухтасар Кудри аттуу китептен сабакта айтканбыз. Мухтасар бул эми Мухтасар Вихояда. Мухтасар Кудриде айтканбыз, ошол жактан карасаңыздар болот дагы. Кененирээк ал жерде маалымат бар. Ошо Бисмиллахир-рахманир-рахимди тамактагыдан айырмачылыгы эмнеде? Тамакта сиз башында Бисмиллахир-рахманир-рахим дебей унутуп коюп, кийин Бисмиллахи аввалуху ва ахируху десеңиз сүннөттү аткарган болосуз. Бирок бул жерде Бисмиллахир-рахманир-рахимди башында айтпасаңыз, кийин айтсаңыз сүннөттү аткарган болуп койсуз. Бирок жакшы айта бериш керек. Ар бир мүчөнү жууганда айта бериш керек. Жакшы. Бирок сүннөт калды да, сүннөт калып кеткен болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Хоп. Эми бисмилланын өкүмү тууралуу, бул азыр китебибизде сүннөт деп жатат да. Бисмилланын өкүмү тууралуу аалымдарыбыздын 3 көз карашы бар. Өкүм дегенди билесиңер да? Фарз, важип, сүннөт, мустахаб, мубах деген, макрух, харам деген ушундай нерселер, булар баардыгы ошо шариаттагы өкүмдөр, адамдын моюндагы жүктөлгөн. Эми ушул бисмилланын өкүмү тууралуу бир пикир китебибизде келгендей сүннөт деп келет мына. Не деди азыр? Ва суннатуху деп айтты. Китептин жазуучусу. Туурабы? Бул бир пикир. Экинчи пикир бар, ошол бисмилланы айтуу мустахаб деп келет. Бул Хидаянын жазуучусу, Имам Маргинани рахматуллахи алейхилердин пикири. Ошон үчүн Мухтасар Кудриде бул бисмиллаларды эмненин катарына кошуп койгон? Мустахабтардын катарына кошуп койгон. Бирок багын бир пикир бар, ал важип деген пикир бар таксыр. Важип айтуу, бисмилланы айтуу важип деп келет. Бул биздин алымдарыбыздан өтө мыкты мухаддис, факih, улуу алым бар, Ибн Хумам деген. Ибн Хумам деп мына Хидаяга шарх жазган. Фатхул Кадир деген шархы бар. Бул жерде китепканага кирип библиотекага карасаңыздар, өтө күчтүү алымдардын бири. Бул кишинин көз карашы боюнча важип деп келет. Ошол важип экендигине басым жасаган да бул киши. Важип экендигине эмне кылган? Басым жасаган таксырым. Себеби усул менен мындай риваят немеге караганда, риваятка жана усулдарга карай турган болсоң, усул фикh илимдерине карасаңыз, ошол немеге важипке дал келүүчүлүк болот да бул неме. Ошон үчүн Имам Абдул-Хай Лакнави деген бар. Имам Абдул-Хай Лакнави деген бар. Бул дагы факih, улуу мухаддис алымдардан, күчтүү алымдардан бул киши. Бир топ китептердин жазуучусу бул. Келечекте окуйсуңар иншалла. Бул киши дагы өзүнүн Ихкамул Кантара фи Ахкамил Басмала деген китеби бар. Мына ошол китебинде ошол важип деген жагыны туурарак деген да, туура деп айткан. Кандай китебинде экен? Ихкамул Кантара фи Ахкамил Басмала деген. Мафумбу? Эми кандай болот турганыбызда биздин матн китептерибизде эмне деп турат таксыларым? Сүннөт деп турат. Бирок эске алып алышыбыз керек. Мустахаб деген да бар экен биздин алымдарыбыздын арасынан, эмне деген да бар экен? Важип дегендери дагы бар. Мафхум? Хоп. Андан кийинки сөйлөм. Ва би гусли ядайхи иля русгойхи. Саласан лил мустайқизи. Ана. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири эки колду билекке чейин 3 жолу жуу дейт. Уйкудан турган адам үчүн деп жатат. Уйкудан жаңы турган адамга эки колуну 3 жолу билекке чейин жуу эмне экен? Сүннөт амалдардан дейт. Эми ушул жерде карасаңыздар, бир канча нерсени айтып кете турган нерсе бар. Караңыз, бири лил мустайқизи деп жатат да. Ли не үчүн? Таксис да. Туурабы? Именно уйкудан турган адамга гана дегендей түшүнүк берип атат. Муну тақиит деп коет араб тилинде, мындай эреже боюнча тақиит деп коюшат. Чектеп айтуу да. Уйкудан туруучу үчүн деп жатпайбы? Андай болсо, ойго адамга сүннөт эмеспи деген түшүнүк чыгат. Шунда мына биз ойгобуз. Туурабы? Мен да ойго, Даниил шейх да ойго, бул да ойго, баардыгыбыз ойгобуз. Азыр бизде дарат жок болсо эгер, дарат жок барып дарат алсак эмне кылабыз? Биринчи, бисмилланы айттык, ниет кылып бисмилла эмне кылабыз? Эки колду билекке жуабыз. Эми мунун түп-түз маанисин алсак азыр эмне болуп жатат? Жуубаш керек. Бул уйкудан турган эмес да, биз ойгобуз да. Биз дароо кайдан башташыбыз керек? Ооздон. Бирок андай эмес таксырлар. Түшүнүңүздөр, андай эмес. Буну не деп коет? Иттифақи деп коет. Ихтироз эмес. Чектеп айтуу эки түрү болот. Иттифақи деп аталат, ихтирози деп аталат. Ихтирозиси башка бир маселеден сактантуу үчүн айтылган чектелерди айтат. Мындай айтканда, уйкудан турган адам үчүн дедиби? Ойгоого эмес деген түшүнүк пайда болот эгерде ихтирози десеңиз. Бирок иттифакиси ал башка мааниде. Иттифаки деп
Бул пайгамбарыбыз китептерде келет да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө ошол мустайкиз деген хадис бар да. Баянгы эгерде силердин бирөөңөр уйкудан турса, колуну идишке жуубайынча идишке салбасын. Анткени ал колунун кайерде түнөгөндүгүн билбейт деген хадис бар. Ошол жерде пайгамбар мустайкиз деген сөздү колдонгон да, уйкудан туруп. Ошого пайгамбардын сөзүдөн бир үзүндү бул китебиме жазайын. Ушул китебим берекелүү болсун, пайдалуу болсун деген максатта мындай табаррук деп коет, мындай жазып коюшкан дейт да. Болбосо негизинде уйкудан жаңы тургансызбы, сиз уйкудан мурун эле тургансызбы, айырмасы жок, дараты жок адам дарат алуунун башында колуну белекке чейин жуусу эмне таксаларым? Сүннөт. Мына ушул туурасы. Түшүнүктүбү? Я. Кайт канча түр болот экен? 2. Иттифаки, ихтирози. Иттифаксы эмне экен? Берекелүү болсун үчүн эле башка китептерден үзүндүк кылып эмне кылып койгон бул жака? Жазып койгон. Ихтирозиси башка бир маселеден сактантуу максатында жазылат. А дедиби быдан сактантып жатат да. Ага гана тиешелүү болот да, б кирбей калат деген түшүнүк. Мафхум? Бул бир. Экинчиси, бул колду жууудун сүннөт экендиги агын кайра алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар да. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча истинжадан мурун 3 жолу жуулат болду дейт ошол бойдон. Истинжаны билесиңер да, суу менен уят мүчөлөрдү жуу. Ошондон мурун 3 жолу жуулат дейт. Кээ бир алымдар айтат, кийин жуулат 3 жолу дейт. Кээ бир айтат, алдында кийин да жуулат дейт. Мына ушул сөз эң туурасы. Истинжадан мурун 3 жолу жуабыз, анан кийин истинжа кылгандан кийин кайра 3 жолу жууп туруп, даратыбызды улантабыз. Мафхумбу таксирим? Я. Вассиваку. Вассиваку. Дана дараттын сүннөттөрүнүн бири мисвак колдонуу дейт. Мисвакты колдонуу, ошол оозду чайкайбыз го, ошонун астында эмне кылабыз? Эгерде мисвак бар болсо, мына ошону колубузга алып, мындай үстүнүн оң жагынан, анан сол жагынан, анан астына ошонтип оң жагынан, анан сол жагынан кыскасы ошондо 3 жолу тазалашыбыз керек. Ар бир жолу бир сыйра тазалап бүткөндөн кийин кайра мисвакты жууш керек. Салып алып, кечке дейин бурай бербеш керек оозунун ичинде. Түшүнүңүздөрбү? Мына кээ бирлер бар, салып алып чукуу отура берет го, анан бол андай эмес. Бир сыйра тазаладыңызбы? Жуасыз. Кайра бир сыйра тазалайсыз. Дагы чайкайсыз. Дагы 3-чү жолу, мына ошондо 3 жолу болот. Ошонтип 3 жолу кылыш керек. Анан кармаганын эрежесини ошо китептерде да көрүп жаткан, мындай кылып кармап аласыз да. Мындай кылып кармабайт андай. Мындай кылып кармашат да. Китепте ушинтип көрсөтөт таксыр. Мафхумбу? Эрежеси ушундай. Эми кайсыл жерлерде сүннөт болот десе, муну мисвак колдонуу. Биринчи ошондой жанагы тис саргайган кезде, экинчиси ооз жыттанган кезде, үчүнчүсү уйкудан турган кезде, төртүнчүсү намазга турууда, анан бешинчиси дарат алган кезде. Бирок кээ бир китептерде булардын катарына башка нерселерди дагы кошот. Мисалга үйгө кирүүдө дейт. Сыртта жүрүп үйгө кирүүдүн астында оозуңузду чайкап, тазалап кирип кетүү жакшы. Куран окуган кезде, адамдар чогулган орунга баруудун астында мисвак колдонуу мустахаб деп дагы келет. Мафхумбу? Жатып алып, мындай неметип мисвак кылуу жакшы эмес. Аны тиги китептен, тиги сабактан кайрылып карасаңыздар да калганы болот. Мафхум? Ва гуслу фамихи бимияхи каанфихи ва тахлилу. Болду. Ва гуслу фамихи бимияхин каанфихи. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири оозун жуу жаңы суулар менен, ошол сыяктуу эле мурдуну жуу дейт. Ошол сыяктуу эле мурдуну жуу, ооз сыяктуу эле мурунду жуу дейт. Ушул жерде биринчи бир грамматический бир маселе бар. Грамматикага мындай котормого тиешелүү деп коеюн. Эми караңыз. К деген сөз эмне? Сыяктуу дейт, караңыз. Түп-түз которол эми. Оозун жуу жаңы суулар менен не сыяктуу? Мурду сыяктуу. Hazır эгерде мына жерде карасаң, ооз менен муруннун ортосундагы тартип сүннөт. Биринчи ооз, анан мурун жуулат. Эгерде сыяктуу десек бар го, тескерисинде түшүнүк пайда болушу мүмкүн да. Биринчи мурун жуулат экен 3 жолу жаңы суулар менен, анан мурун сыяктуу эле не? Ооз жуулат деген түшүнүктү берди. Ошон үчүн бул жерде бул каны каза деп которобуз да. Түшүнүңүздөрбү? Сыяктуу эмес эмне экен мааниси? Ошондой эле мурунну жуу деген которобуз. Мафхумбу? Я? Каза сыяктуу которобуз бул жерде.
Болбосом сүйлем бар го, мындай тескери айланып калышы мүмкүн. Кыскасы жана дараттын сүннөттөрүнүн бири 3 жолу жаңы суу алып, 3 жолу жаңы суу менен жаңы кайра суу алып оозду жуабыз, 3 жолу эмнени жуат экенбиз? Мурунду жуабыз. Ошол оозду мурунга алганда, эгер орозо болбосок, оозго тартканды тамакка чейин жеткириш керек. Оозду чайкаган кезде. А мурунда жанагы ачышат го, дымак деп коебуз. Ошол жерге чейин жеткириш керек. Эгер орозо боло турган болсоң, жөн эле чайкап коесуң. Мындай мурунга алганды тартпайсың да, ошол кирип кетпесин. Кирип кетсе орозо эмне болуп калат? Бузулуп калат. Ана бул жерде дагы булардын өзүнүн неси бар. Ооз менен мурунга алуудун дагы 5 сүннөтү бар таксыры. Экөөнүн ортосундагы. Биринчи экөөнүн ортосундагы тартип сүннөт. Биринчи ооз, анан эмне келет? Мурун келет. Жанагы биз биринчи котормо деп которсок, биринчи мурун анан ооз болуп калат да. Түшүнүктүбү? Экинчиси, ар бирине өз-өзүнчө 3 жолудан суу алуу керек. Значит, канча жолу суу алат экенбиз? 6 жолу суу алабыз. Үчүнчү, ар бирине сууну жаңылоо. Жаңы суу алыш керек. 3 жолу, анан и плюс жаңы суу алабыз. Туура, бир сууну мындай кайра мындай бир алып толтурабыз, биразын алып, кайра биразын алып, кайра биразын албайсың да. 3 жолу жаңы суу алыш керек. Төртүнчү, оң кол менен суу алабыз. Бешинчи, не кылабыз? Оң кол менен суу алып, сол кол менен чимкиребиз. Мурунду чимкиргенде. Анан бешинчиси ошо жеткиликтүү кылып алуу. Жанагы айтканымдай, оозду чайкаганда тамакка чейин жетиш керек, бирагы не? Дымакка чейин барыш керек. Мафхумбу? Я. Бизде дымак дейбиз, эми кеңилге деп коет өзү негизи. Кеңилге деп коет, мына ачышат го, ошол жерге чейин эмне кылыш керек? Суу алыш керек. Мафхум? Кеттик андан кийинкисине. Ва тахлилул лихияти. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири сакалды салалоо дейт. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири сакалды эмне кылуу экен? Салалоо. Бул маселеде биздин аалымдардын эки көз карашы бар. Ушул маселеде сакалды салалоо. Салалооду билесиңер да, мына сууларды аралаштырып. Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча сүннөт. Сакалды салалоо эмне экен? Сүннөт. Имам Абу Ханифа жана Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча сакалды салалоо бул жакшы. Жакшы амалдардан. Сүннөт эмес, не экен? Жакшы амалдардан болуп эсептелет. Мафхум? Бул бир. Экинчи маселе, ажылык мезгилинде сакалды салалоо бул макрух болуп калат. Ажылыкка барганда жана коюу сакалы барлар сакалды эмне кылбаш керек? Саллабаш керек. Бул жакта сүннөт болсо, ак кийимди кийип, ниет кылып алгандан кийин эмне болот экен? Ажылыкты аткарууду же умраны аткарууду макрух болот, тескерисинче болуп калат. Түшүнүктүбү? Ал жакта эмне? Макрух болуп калат. Анан оң кол менен салалоо бул мустахаб амалдардан. Оң кол, сол кол менен кылсаңыз болот, бирок оң кол менен кылсаңыз не экен? Жакшы. Эми ошол сакалды салалоонун сүннөт ыкмасы эмне кылабыз? Манжаларды мындай ичилерден мындай астына үстүнө көздөй ушундай кылып тазалайбыз. Биз аралатып коебуз суулап туруп. Мафхумбу? Мындай алакан тиякты карап турат да. Ушундай биз тазалап чыгабыз. Мафхум? Андан кийин Вал асаби'i ва таслил. Болду. Вал асаби'i. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири манжаларды салалоо дейт. Манжалардын ортосуна салалоо. Хоп. Бул да эки ыкма айтылган таксыр. Бири суу алып туруп ушундай кылабыз. Экинчиси суу алгандан кийин мындай кылабыз. Мына ушул экинчисини кээ бир китептерде эмне деп коет? Жакшыраак ыкмасы ушул дейт да. Чүнкү колдуку ушундай. Ал эми буттукуну сол колдун шипалагы менен оң колдун немесинен баштап, атыны шипалагынан баштап сол буттун шипалагына чейин салала барабыз. Бир четтен ушундай. Оңдон солго көздөй. Оңдун шипалагынан башталып кайда бүтөт? Солдун шипалагында бүтөт. Колдукуну мындай кылсак да болот, мындай кылып койсок да эле боло берет. Мафхумбу? Ва таслисул гусли. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири жуула турган мүчөлөрү 3 жолудан жуу дейт. Жуула турган мүчөлөрдү, алар кайсылар? Бет, колдор, буттарды канча жолдан жуу экен? 3 жолудан жуу. Бирок ушул 3 жолу жуу тууралуудун өкүмү немеси тууралуу 4 пикир айтылган таксылары. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча, мисалы, биринчи пикир дейли. Хоп, биринчи жуу рүкүн болот, экинчи, үчүнчү жуу сүннөт болот дейт. Биринчи жол жуасыз го, биринчи жолкусу бул фарз. Экинчи, үчүнчү жол жуабыз го, ал эмне экен? Сүннөт болот дейт.
Бирок экинчи пикир боюнча, биринчи жолу жуу фарз, экинчи жолу жуу сүннөт, үчүнчү жолу жуу бул нафл. Мустахаб деп коелду. Жакшы амал. Çünkü üçüncü fikir keledi. Birinci jolu juu farz, ikinci jolu juu nafıl, üçüncü jolu juu sünnet dep. Düşün bayanğa ikincinin teskerisi bolup kalat da. Sünnet menen nafılda ortasına ajaratıp koyuyoruz. Dördüncü fikir keledi. Üç jolu juu teң farz dep keledi. Üç jolu juvası o üçü teң farz dep. Bирок ушулардын arasından эң туурасы ошол не экен? Биринчи пикир. Мафхум бу? Биринчи жолу жуу farz, калган эмне болот экен? Sünnet болот. Жалпысынан айтканда, үч жолу жууду мындай эмне деп коюп жатат таксырым? Сүннөт деп жатат. Чүнкү эми үч жолу жуудан максат үч жолу неме эмес, суу алуу эмес. Үч жолу толук суудун тийүүсү таксырым. Кээ бирлер бар, мен муну седен мурунку курстарга айттым эле, мындай сууду алат кумгандан. Дагы бир мындай кой берет. Анан колу менен мындай жишит. Туурабы? Анан кийин мындай кылып коет да. Сондай жандай эмеспи? Даратаганда ошондойбу? Эми ошол экинчи жолу, үчүнчү жолу ушундай кылсаңыз толук тийбейби? Тийбейт. Көрдүңүзбү? Ошол сүннөт болбоду. Сиз үч жолу суу алууду, үч жолу сүннөт деп эсептеп алдыңыз да бул жерде. Үч жолу суу алуудан максат үч жолу толук тийгизишиң керек. Мындай кылдыңызбы? Тийгизиңиз. Мындай кылдыңызбы? Кайра тийгизиңиз сууду. Же болсо жанагы неменин ичине салганда үч жолу толук жууш керек да, үч жолу да. Анан дагы кээ бирлер бар, кран ичине салып алса дагы 1, 2 дейт. Каражети жок суудан чыгарып алууну. Ошол ордуда коюп эле ошол сууду 3 жолу чайкап койсоңуз эле боло берет. Бизде ошондойлор дагы бар да. Бутуну бир чайкайт, чыгарат, кайра коет, 2, кайра 3. Ошол суунун астына бир коюп эле 3 жолу жууп койсоң боло берет. Мафхумбу? 3 жолу жуудан максат эмне экен? 3 жолу толук суу тийгизүү. Сууду жеткириш керек, 3 жолу толугу менен жетиш керек. Мафхумбу? Эми эгерде бир адам катуу суук болгондуктан же суу аз болгондуктан же кандайдыр бир зарылчылыктан бир жолудан жууса макрух эмес, эчтеке болбойт. Ал эми эгер күн жылуу болсо же суу ар бир мүчөнү жууганга жетиштүү болсо же сууду азыраак колдонгонго кандайдыр бир зарылчылык жок боло турган болсо, анда 3 жолудан аз мүчөлөрдү жуу не болуп калат экен? Наоборот, күнөкөр болуп калат да. Күнөкөр болуп калат. Ошондуктан кыскасы бул зарылчылыкта 3төн кемитсең болот, зарылчылыксыз 3төн кемитүүгө эмне экен? Болбойт таксыры. Мафхумбу? Ошон үчүн кээ бир китептерибизде, мисалга Хуласатул Фатава деген китеп бар, Татархания деген фатва китеп бар. Эми келечекте окусаңар, биздин мазхабтагы эң мындай алдына ат салбаган фатва китептерибиз да булар. Ушул китептерде 3 жолудан көп жууну бидат деп айтылган да. 3 жолудан көп жуу не болот экен? Бидат деп келет. Хоп. Ушулай кыскасында эрежелер бар, эми тиги немеден кайра ссылка бердик го, ошол жактан карайсыңар. Андан кийинкисин окуйбу. Wa mashu kulli ar-ra'si marratan. Болду. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири башына толук бир жолу не? Мас тартуу. Жалпы башты общий аласың да бир мас тартып коюу не болот экен? Сүннөт болот. Ошо бизде мас тартабыз, фарз менен сүннөттү два в одном кылып бүтүрүп коебуз да негизи. Ошол мас тартуудун 2 ыкмасы бар таксырым. 2 ыкма. Эсен чыгарбагыла. Канча ыкмасы бар экен? 2 ыкма. Экөө тең хадистин негизинде келген. Биринчи ыкма, ар бир колдон 3төн манжаны коесуң. Жакшы толук тийгизип коесуң, мындай. Бош койбойсуң ичине мындай кылып кыйшайтып. Толук башка эмне кылыш керек? Печетти басасыз го. Ошондой басыш керек, толук. Да, артка тартып барабыз. Анан мына алакандар тийдиби? Жок. Анан алакандар менен кайра астыгап келебиз. Анан муну менен сырттарын да чукуп коебуз да. Түшүнүктүүбү? Кулакка. Экинчи ыкма бар, общий бардыгын ушундай коюп бир тартып койдуң болду. Оптом дейт мына. Бул ыкма дагы бар. Бирок бизде традицияда көбүнчө кайсы ыкма болгон? Биринчиси. Ошон үчүн бул беркисини кылсаң адамдар мындай сиз тез көз карашта карап калышы мүмкүн да. Түшүнүңүзбү? Фитнага себеп болбой, эл тарткандай тарта бериш керек. Негизинде биздин китептерде 2ден ыкмасы келген таксылар. Кала общий бир тартып кой, кала жанагындай эреже менен аткар. Мафхумбу? Кетти. Wal uzunayni bimaihi. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири баштан калган суу менен, жеки баштын суу менен кулактарга мас тартуу дейт. Баштан башка мас тарттык, мына 2 манжа калды да. Мына ушулар менен кулактарга мас тартуу дейт таксырым.
Кыскасы, биздин мазхаб боюнча кулакка мас тартууда 2 сүннөт бар. Канча сүннөт бар экен? Биринчи, кулакка мас тартуу өзүнчө сүннөт, баштан башка тиешел эмес, өзүнчө бир сүннөт болот. Экинчиси, башка мас тарткандан кийин калган суу менен кулакка мас тартуу дагы бир сүннөт болуп эсептелет. Şimdi baştan kalgan жаңы суу эмес, баштан калган суу менен. Бирок Татархани аттуу китепте башка мас тартылгандан калган суу менен кулакка мас тартуу сүннөт. 2 кулакка мас тартуу үчүн жаңы суу алынбайт деп келген керек болсо. Şimdi Татархани деген фатвада 2 кулакка мас тартууду эмне менен тартыш керек деген? Баштан калган суу менен, ага жаңы суу алынбайт деп келет. Бирок Хидая менен Бадаю Санаи деген китеп бар. Хидая Маргинян жазган, анан Касани жазган, рахматуллахи алейхи жазган Бадаю Санаи аттуу китептерде да буларда дагы эмне дейт? Баштан калган суу менен кулакка мас тартуу сүннөт деген. Бирок мас тартуу ыкмасын жанагы айтканыбыздай айтышкан буларда эле. Экөө тең бөлгөн. Кыскасы, кандай болгон жерде дагы Татархания, Хидая, Бадаю Санаи бардыгы эмне деген экен таксырым? Баштан калган суу менен кулактарга мас тартуу сүннөт деп келген. Ошон үчүн биз дагы эмне кылабыз? Башка мас тарткандан кийин анан кулактарыбызды чукулап коебуз. Туурабы? Кош. Андан кийин وَالنِّيَّةُ жана дараттын сүннөттөрүнүн бири дараттын башталышында эмне кылуу? Ниет кылуу дейт. Ниет деген сөз жүрөгү менен дарат алууну максат кылууду айтат таксырым. Жүрөктөн. Же даратсыздыктан кетирүүнү ниет кылуу. Мен тазаланайын деген ниет кылат да. Же ниет кылдым дарат алууну дейт, ниет кылдым таза болууну дейт. Мафумбу? Хоп, ниеттин орду билесиздер, жүрөк негизиден. Жүрөк менен тилдин мындай амалыны чогултуу үчүн ниетти тил менен айтууду алымдар жакшы деген да. Өзү негизинен ниет жүрөктө. Бирок жүрөктөн дагы тил менен подтверждать кылсаң, дагы биздин алымдарыбыз эмне болот деген? Жакшы деген да. Мафумбу? Ниет кылуудун убактысы тууралуу 2 пикир келген. Кайсыл убакта дарат алууну ниет кылышыбыз керек? Биринчи, дараттын сүннөттөрүн баштаган кезде. Сүннөт кайда башталат? Бисмилладан астында. Туурабы? Ниет кыласың, анан бисмилладан кетти деген сөз. Экинчиси, дараттын фарздарынын баштаган кезде деп келет. Фарз кайдан башталат? Бетти жуудан башталат дейт. Ошо биринчиси эмне болот? Толук жана абзелдек таксыры. Биринчи. Ошон үчүн биз дараттын башында эмне кылышыбыз керек экен? Ниет кылып, анан колуңузду жууп, анан оозуңузду жууп дегенде, анан бетиңизди жууп, анан дальше кете бересиз. Мафум? Хоп, Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Иншалла сүннөттөр менен жакшы амал кылууну дагы насип кылсын. Амин я раббал аламин.